آپ اگر کوفے کی تاریخ دیکھیں تو کوفہ کب شہر بنا؟ اب یہ صرف سننے کی باتیں ہیں۔ کوفہ اصل میں ایک فوجی چھاونی ہے، ایک کینٹونمنٹ ایریا تھا۔ یہ دوسری خلافت کے زمانے میں آباد ہوا۔ یہ تاریخ کا ایک سبق ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ جب دوسرے حاکم نے وہ کام شروع کیا کہ انہوں نے مدینے اور اسلام کی ظاہری اس وقت کی موجودہ سرحدوں سے فوجوں کو دیگر ممالک کی طرف بھیج کر ان علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا، تو کوفہ ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں کے راستے ایران بھی جاتے تھے اس وقت کے، جو بھی اس کا نام تھا، اور اس طرف جاتے تھے خراسان، طوس، یہ اس کے نام ہوتے تھے ایران کے۔ اسی کے راستے شام کی طرف بھی جاتے تھے، اسی کے راستے یمن اور بحرین کی طرف بھی جاتے تھے، اسی کے راستے مکہ اور مدینہ بھی جاتے تھے۔ کوفہ ایک ایسی چھاونی تھی کہ اگر کوئی عجم سے مدینے پر حملہ کرتا تو اس سے براستہ کوفہ آنا پڑتا۔ تو حاکم دوم نے یہ کیا کہ اس نے اپنے پسندیدہ بڑے بڑے بہادر جرنیل اور فوجی خاندانوں کو کوفے میں مفت میں آباد کار کر دیا۔ آباد کر دیا، زمینیں دے دی، گھر دے دیے کہ تم یہاں پہ رہو، یہ تمہاری زمین ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اگر کوئی عجم سے لشکر حملہ کرے تو تم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ تو زمین دی ہے حاکم دوم نے، ان کے وظیفے لگائے حاکم دوم نے، ان کا انتخاب کیا حاکم دوم نے، اور کہتے ہیں کہ خط لکھے تھے شیعوں نے۔ بھئی حاکم دوم آل محمد کے قریبیوں میں سے نہیں تھے، وہ ان کے چاہنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو جب انہوں نے شہر کی بنیاد رکھی، شہر بسایا، تو انہوں نے علی کے ماننے والے نہیں بسائے وہاں پر، انہوں نے اپنے ماننے والے بسائے، اپنے قابل بھروسہ لوگوں کو بسایا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ لشکر یزید میں کربلا کے میدان میں جو بڑی تعداد تھی وہ کوفیوں کی تھی، کوفی فوجیوں کی تھی۔ جو سپاہی آئے تھے اکثریت کوفہ سے آئے تھے۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے مارا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کوفہ والوں نے مارا ہے، لیکن مارنے والوں میں تھے کون کون؟ لشکر یزید میں کون کون تھے؟ لشکر یزید میں کوفے میں جو حاکم تھا جس نے یہ ساری فوج تیار کی، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد امیر شام معاویہ ابن ہندہ کا سوتیلا بھائی تھا۔ ایک تاریخ ہے جو ممبر میں بیان نہیں کی جا سکتی، تو وہ اسے اپنا بھائی کہتا تھا۔ ہاں بس سنتے رہیے، وہ اس کو اپنا بھائی کہتا تھا۔ کس کو؟ عبید اللہ ابن زیاد کو۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی میں ہی عبید اللہ ابن زیاد کو کبھی کوفہ، کبھی بصرہ اور کبھی یمن وغیرہ کے ولی، یعنی اس کی امارت پر مقرر کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب یزید کی حکومت آئی تو جو وصیت ملتی ہے معاویہ ابن ہندہ کی یزید کے لیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سب سے مشکل محاذ ہو وہاں پر اپنے چچا عبید اللہ ابن زیاد کے سوائے کسی پہ بھروسہ نہ کرنا۔ تو اسی لیے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا گیا کوفے میں۔ یاد رکھیے گا، عبید اللہ ابن زیاد پہلا کردار ہے۔ دوسرا کردار عمر ابن سعد۔ عمر ابن سعد کا پورا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص۔ یہ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمر ابن سعد۔ سعد ابن وقاص کون ہے؟ سعد ابن وقاص وہ تھا کہ جب سقیفہ بنی سعدہ میں غدیر کی بیعت توڑ کر حاکم اول کی بیعت کی گئی، تو جن افراد نے مہاجروں کے حق میں ووٹ دیا اور انصار کے سامنے تلوار اٹھائی کہ خبردار پہلا حق مہاجروں کا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ آئے تھے، لہٰذا حاکم اول کی بیعت ہوگی، ان تلوار اٹھانے والوں میں سب سے آگے سعد بن ابی وقاص ہوا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص وہ تھا کہ جس نے جا کر مدینے کے گھر گھر میں دستک دے کر حاکم اول کے لیے بیعت لی تھی۔ پھر اس کے بعد جب حاکم دوم کی باری آئی تب بھی سعد بن ابی وقاص نے اس کام کو کار خیر سمجھ کر انجام دیا اور مدینے کے گھر گھر جا کر حاکم دوم کی بیعت کی۔ تو سعد بن ابی وقاص کا کردار ذہن میں رہے کہ حاکم صحابی رسول ہے اور پہلے دو حاکموں کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ اس کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، ذہن میں رہے، اس کا نام بتاتا ہے کہ اس کا ہم سے کیا تعلق ہوگا، عمر ابن سعد۔ اگلا جملہ سنیے، محمد بن اشعث بن قیس۔ محمد بن اشعث بن قیس کون ہے؟ محمد بن اشعث بن قیس حاکم اول کا بھانجا ہے۔ اشعث بن قیس صحابی رسول تھا، صحابی حاکم اول، صحابی حاکم دوم، صحابی حاکم سوم اور صحابی امیر المومنین۔
अशस बिन कैस, ज़हन में रहे, अशस बिन कैस की ज़ौजा हाकिम अव्वल की बहन थी। अशस बिन कैस का बेटा था मोहम्मद, कि जो लश्कर यजीद का एक सिपह सालार था। तीन किरदार हो गए। अच्छा, इसका एक बैल को जुमला सुन लीजिए। अशस बिन कैस वो था कि जो इमाम अली के कत्ल में बराह रास्त शरीक था। जिस तरह से दुनिया ने इमाम हुसैन के कत्ल का सारा मलबा यजीद पे डालकर बाकी मुजरिमों की आस्तीनें धो दी है, इसी तरह से दुनिया ने इमाम अली की शहादत का सारा मलबा इब्ने मुलजिम पे डालकर बाकी सारे मुजरिमों को क्लीन चिट दे दी है। ये इब्ने मुलजिम का काम अकेला नहीं था, लेकिन आज गुफ्तगू नहीं करनी है। अशस बिन कैस वो था जो इमाम अली के कत्ल में बराह रास्त शरीक था। अशस बिन कैस वो था कि जिसने सिफीन के मैदान में मौला कायनात के खेमे के अंदर मौला कायनात की गर्दन पे अपनी तलवार रख दी थी कि अगर मालिक अश्तर को वापस ना बुलाया तो मैं आपको ज़रब लगा दूंगा। ये ऐसा शख्स था। इसी की बेटी थी इमाम हसन मुज्तबा की ज़ौजियत में, जिसका नाम था जौदा। जौदा बिनते अशस। अशस बिन कैस कौन था? इमाम अली का कातिल। इसकी बेटी जौदा बिनते अशस इमाम हसन मुज्तबा की कातिला, और इसी का बेटा मोहम्मद बिन अशस इमाम हुसैन का कातिल। कैसा अजीब खानदान है। अच्छा, ये तीसरा खानदान हो गया। एक और शख्स है शब्स बिन रबी। शब्स बिन रबी लश्कर यजीद के बूढ़े तरीन अफराद में से एक था, जो उनका मुशीर भी था और उनके लिए लड़ भी रहा था। एक छोटे से दस्ते का सालार भी था। शब्स बिन रबी वो है कि जो अल्लाह के रसूल का सहाबी था। उसने फिर बाकी सारी हुकूमतें देखी, फिर चौथी हुकूमत मौला कायनात की शहादत के बाद चला गया शाम। शाम में अमीर शाम का मुशीर रहा। अमीर शाम ने अपने आखिरी अयाम में इसको भेज दिया था कूफे, ताकि कूफे जाके यजीद के लिए बैयत ले। सहाबी रसूल था और बैयत ले रहा था यजीद के लिए। सुनते रहिए। एक और शख्स था सुहैल बिन अम्र। सुहैल बिन अम्र ये कौन था? ये अबू सुफियान के एक गुलाम का बेटा था, और इस जो गुलाम था अबू सुफियान का, इसकी जो शादी हुई थी वो बनी उमैया की एक औरत के साथ हुई थी। उस बनी उमैया की औरत के साथ, उसका नाम तारीख में नहीं मिलता, मैं भी नहीं रहता, उसके बारे में मिलता है कि उस पर किसी ने बदकारी का इल्जाम लगा दिया और उसे बनी उमैया ने अपने कबीले से निकाल के शहर बदर कर दिया। ये जो गुलाम था सुहैल बिन अम्र, ये सुहैल बिन अम्र एक दफा गया उसी खातून की मिजाज कुर्सी के लिए, तो उसने देखा कि मफलूकुल हाल रह रही है, अकेली जगह पे रह रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने आपकी खिदमत की थी तब जब मैं आपका गुलाम था, इजाजत है तो मैं अब भी आपकी खिदमत करूं। तो उस औरत ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पता माल था कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, हम मिल के जंगल से लकड़ियां काटेंगे, लोगों के जानवरों को चराएंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए यह है कि आपको मेरे साथ अक्द करना पड़ेगा। उस औरत ने कहा कि अक्द क्यों करना है? कहा इसलिए कि मैं गुलाम हूं, चाहता हूं बड़े कबीले में मेरा नाम आ जाए। उसने कहा ठीक है। तन्हा मतरूक औरत, लेकिन गुलाम को यह पता था कि अगर मतरूक औरत भी मिल जाए तो निस्बत उसकी बड़े खानदान में हो जाएगी। सुहैल बिन अम्र इसी अम्र का बेटा था कि जो बनी उमैया के एक गुलाम का चश्मो चिराग था। ये लश्कर यजीद का एक सिपाही था। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए। ये वो लोग थे कि जो कूफे से आए थे। एक शख्स था कि जो मदीने में लोगों को इमाम हुसैन की मदद से रोक रहा था और यजीद की बैयत के लिए परचम बुलंद किया हुआ था। इसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने खत्ताब। अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने खत्ताब ये दूसरे हाकिम का सबसे बड़ा बेटा था। जब यजीद ने खत लिखा था ना मरवान को कि बैयत ले लो, तो किस किस से बैयत मांगी थी? अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार और हुसैन इब्ने अली। इन तीन, अब्दुल्ला से और एक हुसैन से। तो जब बैयत मांगी गई तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा कि जो मेरे मौला आका हुसैन कहेंगे मैं उस तरफ हूं, जो उनका कौल है वो मेरा कौल है। अब्दुल्ला बिन जुबैर बसरे का था, वो बसरा चला गया, उसका खानदान बसरा चला गया। उसने जवाब ही नहीं दिया बैयत का, ना सवाल सुना लेकिन जवाब दिए बगैर बसरा चला गया। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार